Буквально два слова. Я представлюсь. Меня зовут Наталья Гуржеева. Я представитель компании Cofax, отвечаю за развитие бизнеса в России, странах СНГ, в Израиле и в Турции. И компания Schenker является нашим очень давним заказчиком по теме распознавания инвойсов в основном, финпервички, и автопроводкам в SAP у них сделаны, и плюс еще по нашему решению по роботизации процессов. Ну, буду сегодня в интернет переводить, если что, помогайте. So, good afternoon, everyone. Maybe use the microphone. Yeah, thank you. Thanks. So, good afternoon, everyone. My name is René Winkler. I work for DB Schenker. I've been working for DB Schenker around 10 years now, and I've been working with robotics process automation around 3 years. Значит, его зовут Рене Шенкер. На компанию Schenker, это логистическая крупная компания, дочка железных дорог немецких, Deutsche Bahn. Он работает уже 10 лет, и роботами занимается 3 года. So, I would just like to give you some information regarding robotics process automation, some information about DB Schenker as a transport company, to show you as well some business cases we have already put into production. Я бы хотела для начала с вами поделиться несколькими кейсами по роботам, и дальше мы еще вам покажем сегодня видео. Я единственное хотела бы уточнить, поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что такое RPA, Robotic Process Automation. То есть, okay, so I asked to raise the hands those who knows already what is it RPA, so All maybe right. just few words in short for those who meets the first this type of. What robotics process automation is in In general. short, yeah. We will cover what exactly RPA is in the slides. Он to come. расскажет чуть позже, Yeah. что такое роботизация бизнес-процессов. Exactly. And I would like to point out the challenges that we faced during implementing robotics process automation and what we were able to learn out of this. И также он хочет поделиться некоторыми вызовами, сложностями, с которыми они столкнулись при роботизации процессов. And last but not least, how does our roadmap look like? Where are we heading in the future? И также он расскажет о родмэпе, который компания планирует на ближайшие 3-5 лет. So first of all, I would like to talk a little bit about DB Schenker. We are a global player in the transport and logistics business. We cover all of the different transport modes like land transport, air and ocean, as well as contract logistics and supply chain management. DB Schenker — это крупная международная компания, и они покрывают всевозможные направления логистики. Это наземная логистика, морская, авиалогистика, также контрактная логистика. Если есть вопрос, что такое контрактная логистика, дайте знать, расскажем. So we are spread around the globe with approximately 2,000 locations worldwide. We have about 750 warehouses which belong to us, and responsible for the success of Schenker are around 76,000 employees. Schenker — это действительно международная компания, у них локации в более чем 2000 locations Да, around the world. 2000 офисов по всему миру, у них более 78 тысяч сотрудников, и у них собственных около 750 складов. Excellent. Thanks. So the issue we had was we are facing a lot of challenges from business, from the market, internal challenges. То есть для них основные сложности были это то конкурентное давление с внешнего рынка, да, со стороны конкурентов, и еще внутреннее от бизнеса, которое они испытывают, да, и с этим нужно было что-то делать. So our IT landscape, for instance, is very, very big. We have a lot of IT systems. Handling of these IT systems is very complex. То есть, например, их IT-инфраструктура, она достаточно сложная и распределенная, то есть у них есть много legacy systems, да, старых систем, много систем, которые разъединены, не интегрированы. And of course we have a lot of very strong competitors as well. And regarding the customer needs, there is also a lot to do in the customer section because we want to deliver high quality
to the customer. И у них, на них оказывается действительно очень сильное конкурентное давление. И, конечно, одной из первых задач для них является повышение уровня обслуживания своих клиентов. And of course, everyone is talking about digitization and in Industry 4.0. So what does it mean? We have to look into the market, what is happening, what are other companies doing. И, конечно же, все сейчас говорят об индустрии 4.0, о диджитализации. И, конечно же, они, как крупная компания, должны тоже как-то с оглядкой относиться на то, что происходит на рынке. And because DB Schenker is a global corporation, we have a lot of initiatives going on, trying to streamline the processes inside of our company on a global basis. So this is a very difficult thing to do because we have a lot of initiatives in parallel running. И учитывая, что Schenker — это крупная международная компания, по сути дела, в каждой стране у них есть свои активности, каждый стремится сделать там свои интеграции, свои бизнес-процессы оптимизировать. И поэтому для них очень важно было централизовать, по сути дела, да, управление интеграциями и бизнес-процессами. Ну вот, собственно, они это в Европе начали выполнять. So of course you can imagine all of these different challenges and difficulties we are facing at the moment on multiple levels. We try to find a good solution to bridge these problems and to make them smaller also from an investment point of view. То есть, по сути дела, они на различных уровнях испытывали сложности, да, им нужно было принять решение, с помощью чего они собираются преодолеть эти сложности. That's why robotics process automation was a good solution for us. Поэтому роботизация была очень хорошим решением для нас. Because it gave us the possibility to bridge these problems we have within our IT infrastructure. Поэтому роботизация позволила им преодолеть вот сложности, которые у них были в IT-инфраструктуре. It not only gave us the possibility to automate processes, but it also gave us the possibility to have a higher quality of products, be more effective, more efficient, reduce costs. И им это позволило не только улучшить там, интеграцию систем, да, а также сократить стоимость операций. Sorry, decrease the cost. What else you Decrease the mentioned? costs, exactly, and have a faster processing time. Ускорить, собственно, сами процессы. And also speaking about customer needs, the customer, of course, wants to have fast solutions, and now we are able to deliver fast solutions. И говоря о взаимодействии с клиентом, их клиентам необходимо было получать быстрые решения, быстрые ответы. И, собственно, благодаря роботам они это тоже сделали. Maybe just to mention your customers, like Mercedes, Apple. We have a lot of customers. We have BMW, Mercedes, Apple, for instance, ABB. То есть у Schenker есть абсолютно различные заказчики, да, поскольку они транспортные услуги оказывают. То есть, например, Apple, BMW, Apple, BMW, Mercedes, ABB, Swarovski, да, тоже это их заказчик. И, например, вот контрактная логистика, да, то есть Schenker доставляет разбитые айфоны в турецкий factory, на турецкую фабрику, где чинят айфоны. В общем, и у них там какие-то строжайшие уровни доступа. And it also gave us the possibility to implement lightweight interim solutions. So if we only need to cover a gap for a certain amount of time, the robots gives us the possibility of doing this. Это тоже, кстати, кейс, о котором Рене чуть дальше будет рассказывать. Роботы могут использоваться на какое-то определенное время. То есть пока ваша IT-служба, например, разрабатывает полную интеграцию с решением или какой-то продукт, вы, чтобы не ждать этого времени, которое может занимать несколько месяцев, иногда год, вы можете использовать роботов. Да? Потом робот убивается, скажем так, да, и дальше у вас запускается решение, которое к этому моменту уже готово, вот уже полновесное, да, с помощью IT сделано. Но до этого вы можете не мучиться, да, и просто пользоваться роботом. So what exactly is RPA, or Robotics Process Automation? То есть что же такое RPA, Robotic Process Automation, роботизация? Because this is oftenly mistaken with mechanical robots, which you have maybe on production lines, for instance. Не путаем с механическими роботами, это программное обеспечение. But robotics process automation refers to software robots. So these are pieces of software which are developed with a specific software
exactly made up for this specific area. То есть робот — это специально разработанное софтверное решение. Оно может быть разработано IT, может быть бизнес-аналитиками, может быть партнером. Chorus — шикарный партнер в этом плане, с классной экспертизой. So what the core functionality is for the robots is to imitate human behavior. То есть основные задачи роботов — это имитировать действия человека. So for instance, entering data into a system, just like the human being would do, the robot can do it exactly one-to-one the same way. То есть, например, переносить данные из одной системы в другую, точно так же, как человек бы делал copy-paste. And this is not only the single benefit you can take out of automating a process. И это не единственное преимущество, которое вы можете получить благодаря роботизации процесса. You can let the robot run for 24 hours a day, 7 days a week. He never gets sick and he doesn't need holidays. То есть у робота есть убийственное качество. Они работают 24/7, они не болеют, им не нужен отпуск. It's perfectly made up for manual repetitive work. Это потрясающее решение для автоматизации повторяющихся ручных задач. And it's scalable, so this means that you can apply one robot or 2 or 3, you can parallelize them and let them run at the same time and do the same work, the fourfold or even more. И это масштабируемое решение, когда вы можете использовать одного, двух, больше роботов, у коллег 130 роботов, для того, чтобы выполнять последовательно или параллельно ваши задачи. And the robot also brings a much faster processing time because he is able to interact with the applications in a much faster and more efficient way. И роботы позволяют значительно ускорить операции, потому что они взаимодействуют непосредственно с интерфейсами, например, без использования юзер-интерфейса. То есть очень ускоряет операции. And of course, in combination with the higher quality that the bot delivers, because the bot doesn't make any errors, any failures. И еще одно из преимуществ — это то, что роботы позволяют доставлять абсолютно корректную информацию, потому что они не портятся, не корректируют информацию, да, они абсолютно чистую информацию доставляют в конечные системы. This brings a much higher value, of course, for this process which has been automated. И поэтому все вот перечисленные преимущества, они добавляют, делают добавочную стоимость к теме роботизации. And you can have a very high impact on cost reduction with that. И поэтому это дает возможность серьезно сократить расходы ваших проектов, ваших компаний. And the good thing is that you can apply the robot on any application you have. And this is one reason why we decided to use the software from Kofax. И хорошая новость — это то, что вы можете применять роботов в интеграции с абсолютно любым приложением, любой системой. И поэтому вот они выбрали решение нашей компании Kofax. So now I would like to show you some use cases we have implemented. Сейчас он поделится несколькими use-кейсами, которые они уже внедрили. I'd like to start with the first one, which I would like to call our big fish. Начнем с первого, назовем его «Большая рыба». This is from our land transport sector, Это наземная логистика, where we have the problem of losing a lot of loading equipment, which are, for instance, pallets or boxes, which we need to transport the goods from our customers. Сложность у них была в том, что они постоянно недополучают палеты, да, на которых доставляется груз. So the pallets were not returned to us, and because they belong to Schenker, we lose a lot of pallets, and that means we lose a lot of money. И поскольку эти палеты принадлежат Шенкеру, они когда в большом количестве уже действительно получаются дорогостоящими, он сегодня называл, что это около 1 000 000 евро они теряют ежегодно на том, что не возвращают им палеты после доставки. So we didn't have enough resources, we didn't have enough manpower to try and get these loading equipments back. That's why we developed a bot who accesses the application, finds out for which transports the pallets are missing, and sends automatically an information letter for a request to return the loading equipment to us. И у них было недостаточно сотрудников для того, чтобы отслеживать эти палеты, поэтому они внедрили роботов, которые отслеживают, сколько палет было возвращено, после какой поездки, то есть они полностью роботизировали этот процесс. And this bot has been running for 1 year now, and we were able to achieve savings of almost over 500
600,000 euros. То есть этот процесс у них работает уже больше года, и у них появилась возможность сократить 600 тысяч евро, сэкономить. И тоже задавала вопрос, говорю, где оставшиеся 400 тысяч? Он говорит, ну вот некоторым робот шлет, то есть робот шлет напоминания контрагентам, но все равно остаются недобросовестные контрагенты, оставляют себе палеты на память. So not only the monetary benefit which we were able to save, but we also had other benefits coming out of this automation. For instance, the streamlined process. То есть кроме того, что у них получилось сократить расходы, ускорить процессы, streamline the process, which one you mean? It means In returning pallets. yes. So, for instance, as an example, we had a lot of different branches having the same process, but they all did it a little bit differently. Got it. And now they all do it the same way because we needed this for automating this process. Ну, в принципе, то есть, получается, ему удалось сделать так называемую стандартизацию процесса, да, потому что у них в разных странах в разных странах по-разному обращались вот с этим процессом по возвращению say it again, sorry, палетов, по возвращению палет, sorry. И получается, они смогли стандартизировать этот процесс, то есть все теперь знают, окей, к нам пришла машина, мы запускаем робота, да, и дальше робот проверяет, отправляет контрагентам информацию о том, что палет недостаточно, верните. So the second use case is from our air freight department, where we had the problem of gathering information from different external platforms, flight tracking data information. Второй кейс касается авиалогистики, когда им необходимо было собирать информацию из различных трекинговых систем. And the problem was that we need to have this information delivered to us to a certain point of time, because this is important for our customers. They need to get this information exactly on time. И проблема была в том, чтобы собрать информацию вовремя, поскольку их заказчики хотят своевременно получать информацию, и понятно, чтобы эта информация была корректная. And that's exactly what we did. So we built a robot to automate exactly that, the data gathering from all of the different systems, consolidating the data and entering it into our transport management system for the customers then to have their data on time to check. И, собственно, с помощью роботов они автоматизировали сбор информации, агрегацию этой информации и затем выгрузку в систему транспортного менеджмента. So this did not just only bring a benefit by reducing the workforce for this process, but also had a raise in customer satisfaction because we were able to deliver so fast and on time. И этот кейс позволил не только сократить расходы и ускорить операции, но еще позволил повысить уровень удовлетворенности клиентов, потому что они доставляли все данные корректно и вовремя в системе, да, уже могли клиенты воспользоваться. And the last use case I would like to show you is from our ocean freight business, where Да, и вот еще один из кейсов, это как раз про морскую логистику. Where we use another software product from Kofax, which is KTA, where we extract data from documents, from paper documents. Они в этом кейсе используют еще дополнительно наше решение, называется KTA. Оно отвечает за распознавание документов и согласование документов. И они в связке с роботами, с нашими же роботами используют. And this data is then picked up by the bot and entered into the system. So this was a huge manual job because we have a lot of shipments, and this is a very tedious and time-consuming manual process. То есть в этом процессе роботы собирали информацию, то есть в этом процессе, как он происходил, были документы, из документа извлекались данные, дальше роботам они выгружались в конечные системы, да, и еще происходило их согласование этих документов и процессов. So of course it was very error-prone because everything was entered manually, and the robot it just went through the sky. The data quality was much better. И самая большая проблема здесь была в том, что вводились с огромным количеством ошибок данные, да, то есть роботы позволили этого избежать. And we were also able to improve our processing time because the robot was able to process much more data in a much faster time. И они, собственно, смогли сократить время обработки, потому что робот очень сильно ускоряет.
И, sorry, just Yeah, one alright. slide back. Когда вы видите вот 580 PA, это per annum, да, то есть это их сокращение в евро ежегодно. Но мне кажется, впечатляющая цифра. Exactly, these are the savings per year. Yeah, в год. So I got that. Thanks. So some facts about how far we have already come with robotics process automation, what we were able to do. I would just like to mention that we are productive on a global level. So we have applied robotics for the whole Schenker company on a global scale. Рене говорит, что, по сути дела, это вот то, чего они добились за 3 года. Они начинали с Европы и сейчас уже перенесли решение на глобальный уровень. And we are working decentralized with centers of excellence for each region, like Americas, Europe, the Asian region. Они работают децентрализованно, то есть у них центр компетенций на нескольких континентах, да, в Америке, в Европе и в Азии. And as I'm responsible for the European region, I'm very proud to show you how much we were able to produce in comparison with the rest of the Schenker world. И поскольку Рене отвечает за Европу, он, конечно, очень горд тем, что он может представить, что у них действительно такое количество use-кейсов и роботов, потому что, ну, вот еще глобальному Шенкеру их догонять. So until now, we started the global initiative very late last year. So we have been productive for, I would say, almost a year now. То есть, получается, у них на развертывание роботов на Европу это заняло около 2 лет. На глобальном уровне они уже год занимаются роботами. And since then, from the ramp up, now we are productive, and we were able to produce 9 use cases. И теперь они действительно уже вот находятся в продуктиве. Они за это время смогли 9 use cases, 9 бизнес-процессов автоматизировать. And responsible for executing these processes are 65 robots. So it's not one use case and one robot, but we have multiple robots because the processes are much more complex and need more robots. То есть у них сейчас, получается, 65 роботов отвечают за 9 use cases. То есть в одном бизнес-процессе может участвовать несколько роботов последовательно, параллельно, это не имеет значения. And I mean, 9 might not sound so much, but in comparison, we are trying to utilize and find same processes not only for one country, but also for the whole region, or if possible, on a global level. So we have a much higher benefit. И вам может показаться, что 9 use cases, ну, 9 бизнес-процессов это не так уж много. Чем вызвано это количество? Они стараются оптимизировать бизнес-процессы на глобальном уровне, то есть еще занимает время бизнес-аналитика процессов. And at the moment, so this is status now, we have 27 use cases in the pipeline, which means these are the ones we're working on now at the moment. Ideas, we have hundreds. It's going crazy. То есть сейчас у них в пайплайне роботизация 27 бизнес-процессов, но вообще у них около 100 идей. И Рене тоже чуть позже расскажет, наверное, что очень важно отслеживать, с какими идеями по роботизации к вам приходит бизнес или IT. Да? Очень важно, чтобы были в компании бизнес-аналитики, потому что они смогут проанализировать, это действительно кейс для роботизации или можно другими средствами решить. And in comparison, of course, the global initiative, the other regions which are working on use cases as well. So in total, we have 130 bots, including ours. And so they are also at the same level. And until end of this year, it will probably be 3 or 4 times the value we have now. То есть вот эти 130 роботов в использовании, 65 в них включено, и till the end of the year you will have triple or 4 times. И до конца года они планируют утроить или учетверить количество бизнес-кейсов. So now I would like to tell you a little bit about the challenges that we faced during the initialization and implementation of robotics process automation. И Рене сейчас поделится теми сложностями, теми челленджами, с которыми они столкнулись. So it was also for us a learning curve, try to find out how to utilize robotics in the right way. Для них это тоже было своеобразное обучение в плане понимания, как правильно утилизировать роботов. And one of the most important things at the beginning was to take away the fear of the employees regarding the robots. Одной из первых задач было снять чувство страха с
сотрудников, которые все время, когда слышат роботизацию, не думают, что их сейчас всех уволят. Because rumor spreads very fast, and the people think, oh my God, I'm going to lose my job because the robot is going to replace me. То есть сплетни распространяются очень быстро, и все начинают обсуждать: о боже, я скоро потеряю работу. That's why it is important for us to address the employees not only on management level, but also the people who are working within the process, trying to inform them, trying to have a transparent and trustworthy communication. So we're not trying to replace them, but we're trying to help them, support them. So the robot is not a replacement, but a supporter. То есть очень важно было коммуницировать не только с топ-левелом менеджмента, а еще и с сотрудниками. То есть я тоже знаю, что коллеги Рене и он в том числе, они периодически проводят внутренние мероприятия, да, по снятию чувства опасности с сотрудников, потому что, ну, по сути дела, они выстраивают определенный уровень доверия и объясняют сотрудникам, что это не их роботы, это не их конкуренты, это их помощники. Yeah, because the human beings should do the intelligent jobs and the bot should do the dumb jobs. Потому что, да, сотрудники должны, люди должны выполнять умную работу, да, когнитивную, интеллектуальную, а роботы должны, ну, вот, тупую работу выполнять. The next one would be everyone can do it. So it is very easy to use. So anyone can develop robots. It's really easy, especially the product from Cofex we're using is very easy. You can learn it in 1 week. Следующая часть очень важная, да, что, по сути дела, каждый может использовать и писать роботов, да, то есть бизнес-аналитики в том числе. Не всегда обязательно IT привлекать. И почему выбрали наше решение? В том числе потому, что оно очень действительно простое в разработке даже для бизнеса. So, of course, for small companies, it would be easy to have someone from business develop his own bot for his own process. But in a big corporation, where you have to really have an eye on what is happening on a global scale, you need a strong governance and you need professional teams supporting RPA and moving it forward. То есть для маленьких компаний, в принципе, без проблем, если у вас там каждый сотрудник пишет своего робота, да, но для более крупных компаний, конечно же, нужно вот грамотное управление, грамотный менеджмент теми роботами, которые у вас будут написаны. Because if you have, for instance, 100 robots, it still might be handleable. But if you have thousands, you need someone to have an eye on what is happening. То есть если у вас там 100 роботов и меньше, да, то в принципе без проблем вы их будете видеть, да, но если у вас больше 1000, то тогда действительно стоит задуматься об управлении. And one of the most important things of getting a benefit out of robotics is identifying the correct use cases. И одна из важных еще частей при роботизации – это понять, что вы роботизируете правильный бизнес-процесс. Because it doesn't make sense to automate every use case which is introduced to you. Потому что нет смысла роботизировать каждый бизнес-процесс, который вам презентовали. So it's strongly dependable on what is the monetary benefit, what is the qualitative benefit. Does it make sense only for a country, or can we apply it on the region or even on a bigger scale? То есть есть смысл разобраться, если у вас крупная компания, да, то этот бизнес-процесс будет полезен только для регионального офиса или для нескольких стран, или вообще на глобальном уровне. But when you start with robotics, this might bring you some troubles facing the big fish. So you should start small, develop small, easy, simple use cases to provide quick wins and to gain the trust of the business to show them that we are capable of delivering solutions. То есть, когда вы начинаете заниматься роботизацией, есть такой соблазн поймать большую рыбу. Но Рене, исходя из своего опыта, рекомендует есть слона по кусочкам. Да, то есть начинать действительно с небольших бизнес-процессов, набить руку на них, получить первые эффекты, которые можно презентовать бизнесу, и таким образом заручиться их поддержкой, да, и уже дальше двигаться в масштабирование процессов. And one other benefit of robotics process automation is delivering efficient and quick. So we deliver quick and efficient solutions, but in order to do that, we need a lean governance model. И, конечно же, у них есть задача выполнять эффективно и быстро процессы, можно сказать. Да? Ну, для этого, опять же, он говорит про то, что важно, кто управляет роботами. Да? Скорее всего, это центр компетенции обычно заказчики создают. And one key element here is
the strong collaboration with the business partners, because it is very important to work together in order to be much faster and more efficient. И ключом к этому является взаимодействие с бизнесом, потому что как раз они позволяют отобрать и грамотные бизнес-процессы, и быстрее реализовать все согласования на пути к роботизации. And of course, gaining experience as you grow. This topic is still very new, and there are not a lot of experts out there to support you. So you need to also rely on your own confidence when you start with robotics process automation and learn as you go. And Ну вот Рене говорит, что не очень много экспертов в роботизации, да, потому что, ну и поэтому стоит также рассчитывать на свои силы, чтобы ваши сотрудники тоже были обучены, да, и чтобы они понимали вообще о роботизации каких бизнес-процессов идет речь и вообще, что такое роботизация. And most importantly is to understand the business processes, because the people working in these processes are the experts. They know exactly how the process works, and we need to learn from them in order to build good robots. И еще что очень важно, привлекать сам бизнес и хорошо разбираться в бизнес-процессах. Вот мы по своему опыту в России тоже это очень хорошо знаем, что без бизнеса и бизнес-аналитиков никак. So, what is the future outlook? Where are we heading? What are our plans? So at the moment we are at RPA 2.0. То есть сейчас они находятся, он сейчас расскажет про roadmap, сейчас они находятся в точке несопровождаемых роботов, то есть без человеческого участия. That means that we are using unassisted bots at the moment, which means that these bots run independently, so we give them a schedule when they execute. То есть они дают вот роботам, которые без человека, в бэкграунде бегут, они дают просто расписание, по которому подключается робот для выполнения задачи. That means that the robot does not need any interaction from a user. It runs in the background. You don't even see the robot. То есть от человека не требуется никакого вмешательства, он не видит этого робота. The next step would be the autonomous robots, which means that they are able to decide themselves when to execute. То есть следующим этапом у них будет работа автономных роботов, то есть робот сможет сам решить, когда ему начинать действие. And the last step would be the cognitive RPA, where we will utilize artificial intelligence and other technologies. И последним шагом будет интеллектуальный робот, который будет использовать artificial intelligence. Exactly, to process unstructured data, to make predictions about future outcome of data, talking about big data, and also giving the robot maybe a certain amount of decision making, because at the moment now the robot is not intelligent, he is not able to make any decisions. То есть у них интеллектуальный робот сможет работать с неструктурированной информацией. В принципе, у нас решение есть и для структурированных, и для неструктурированных документов. И плюс еще делать предсказательные, предсказательные выводы, скажем так, и predictive and prescriptive. That means that predictive is we know what the data is going to look like. Ага, то есть они будут знать, как данные будут выглядеть. And prescriptive means how do I want my data to look like in the future. Ага, и второе, как они хотят, чтобы данные выглядели в будущем. Cool. Like management of reality. Exactly. Управление реальностью Reshape our такое. own reality. Да. So But this is not all. This is not all. No. We have some videos to show of some processes we have automated. Это еще не все. У нас есть несколько видео с роботами, где Рене покажет, какие процессы они автоматизировали. Number one, please. Первый, пожалуйста, включите. И, коллеги, просьба по времени, сориентируйте, сколько осталось. То, что мы можем долго про роботов рассказывать. Хорошо. И после тогда зададите вопросы. So the first robot I would like to show you is using a web interface where we are able to upload a PDF file. Первый робот использует веб-интерфейс, там, где и будет загружать файл в формате PDF. And this is a report from an application we are using.
And this report contains a lot of data. Это отчет из приложения, которое они используют, и в этом отчете очень много информации, очень много страниц, насколько я помню. So the employees, they need this data out of the PDF in Excel format to work with the data, and the application is not able to provide it in Excel format. То есть их приложение не может предоставить данные в Excel формате. И их сотрудникам вручную приходилось из PDF многостраничного перебивать данные в Excel. Жуть. So this is the web interface where you open and you can enter the email address. Веб-интерфейс, где вы вводите свой mail. This is where the Excel file is sent afterwards. Это тот mail, на который Excel-файл потом отправится. So now we add the PDF and start the robot. Теперь добавляем PDF и запускаем робота. Here you can see the report. It's 75 pages long, a lot of data. Вы видите отчет длиной 75 страничек с большим количеством информации. And the robot is now processing this data. И робот сейчас как раз обрабатывает эти данные. So now we go back to the main, and you can see on top here, he will be finished just now. Вы сейчас вот справа вверху видите, что вот сейчас робот уже закончил свою работу. I check my email, Я проверяю свой mail. and this is already the Excel file with all of the data И, out of the собственно, вот PDF. готовый файл с Excel. And it took half a minute, not even. Это полминуточки заняло, не больше. From my side, okay, I would like to add something. И тоже вот приведу пример одного из наших заказчиков. Для службы безопасности мы сделали роботов. Роботы бегут онлайн, заходят в Spark, заходят еще в несколько онлайн-ресурсов, там, например, арбитражный суд и так далее. Проверяют контрагента на добросовестность, собирают всю информацию, выгружают данные в Excel. И очень здорово служба безопасности экономит время своих сотрудников и даже, как это, приятный побочный эффект, сэкономит на лицензиях Spark, которые тоже не бесплатные, скажем так. I think maybe if there are some questions. Может быть, какие-то вопросы есть? Yes, please. Есть микрофон или еще один? Сергей, поделитесь вашим с Рене тогда. My name is Evgeny Tikhonov, Gazpromneft, and thank you very much for your presentation. It was really interesting. And I think everybody heard a lot of hype news about Tesla and their manufacturers. And one of the latest news was about problem of our robotization of their manufacturers, which leads to lack of mobility and agility of their production processes compared to use of human workforce. And Elon Musk said that idea of total robotization was a really big mistake. And what do you think about this? Разрешите на русский перевести вопрос? Хоть какой-то знак подайте, или можем на английском дальше продвигаться? Окей. So if I understood the question correctly, it's amortizing all of the workforce with a robot is not good. Overall robotization of all processes, Yeah. production processes, and no human workforce, No. and lack of agility and mobility. Okay, no, so that's definitely not the scope of RPA. As I mentioned before, you should see it as a helper and not as a replacement for a human workforce. You have to really analyze the process to be automated if it makes sense with robotics or not. So you shouldn't replace the human to 100%, but you can help him, support him with different processes within his workflow, for instance. So if it makes sense for him, for instance, to have data delivered to him from documents or from other systems where there is no connection to the system and he has to do it manually to check it, let the robot do that for him. Deliver the data to him and he can then work with the data and he can spend his time for more important, more beneficial tasks. So that is for us at least, is that the scope for applying robotics, but not replacing everything and everyone with robots. That wouldn't make sense and wouldn't work at the end. Это именно софтверные роботы в Тесле не работают? But I'm trying to ask about как
мнение, mention Opinion. about that case of Tesla, because Elon Musk have idea and some kind of vision about automatization, and I would like to ask about your opinion and your vision. But Tesla is applying software robots, not like mechanical. They also have mechanical robots, but you're specifically talking about the software. So ones. I wonder I if understand, it's but- software robots Because caused the issue. I'm not sure, but maybe it was a mixture of both. Thank you very much. Я вот точно знаю, что SpaceX наш заказчик, потому что они инвойсы обрабатывают на Кофаксе. Но вот Tesla бы, наверное, купила наших роботов онлайновых, но надо проверить. Хорошо? But I think it's our future, total automatization of dumb processes. And maybe some kind of people think that process on manufacturers is some kind of dump. But we see different cases. Agree, absolutely. And we have another question, if we can ask. Sure. Здравствуйте. Я буду по-русски разговаривать. Давайте. Меня Переведу. зовут Малышев Кирилл, компания «Газпром» нефть материалы. Also Газпром. Да, Кирилл. хотел задать вам вопрос. Как вы относитесь к первому закону робототехники о ни в коем случае невозможности причинения вреда человеку и активному нарушению этого закона, основного среди наших потенциальных партнеров на мировой арене? How do you consider the first rule of robototechnics, that the robots shouldn't harm the human? And what do you think about the world well-known companies using the robots if they conquer us? Yeah? Okay. I think there is some mix with robots who are robots and software. Fortunately, the robots are dumb robots, so they won't take over the world until not now. So, no, definitely. So the robots are actually a bit overhyped, maybe. So because everyone has imagination, what is he going to do? We also get a lot of feedback from the business. They want us, the robots, doing everything. They want them to go to the printer and get paper, and we have to tell them, no. This is just a software robot. It can only do things which are done on applications. So it's only executing steps. То есть сейчас такой мега-хайп, скажем так, на роботов, да, но опять же мы различаем физических роботов и онлайновых роботов, и часто бизнес к ним приходит и хотят, чтобы роботы делали абсолютно все, вплоть до того, что забирать документы с принтера, да, то есть нужно понимать разницу, потому что робот — это все-таки интеграция между системами, интеграция онлайн, да, и копи-пейст данных, да, то есть это немножечко все-таки онлайновые роботы, безобидные ребята, друзья. Нет, я сейчас говорю именно о программном обеспечении, которое внедряется повсеместно. Это как, например, компьютер Vision, который определяет противника и нанесение удара по человеку. Schenker, can you answer this question? Yeah. So there is like computer vision, which defines the person and then decides to hit the person or not. And what is the question? How do you feel about this? Can you control it, or should you prohibit it? That's the big question. I mean, I guess a few centuries ago we had maybe the same with the industrialization as well. People were afraid of innovation, improvement, and this is where we are now. По сути дела, да, вот четвертая индустриальная революция, да, это то же самое, что несколько веков назад происходило, когда все боялись индустриализации, прихода машин, да, то есть, наверное, сейчас этот хайп немножечко переоценен. I guess it has good things and it has bad things, like everything else, the good side and the bad side. Да, как и все в этом мире, да, есть какие-то положительные стороны, есть негативные. Я тоже буду задавать на русском, чтобы все услышали. Возможно, будет кому-то интересен тоже такой вопрос.
Марина, компания Астра, логистическая компания. Вопрос такой, первый. Сколько много времени нужно для того, чтобы обучить робота по распознаванию текста с учетом большого количества языков? Это и китайский, и русский, английский и так далее. И большого объема типов шаблонов документов. Мы просто столкнулись с подобной задачей, когда нам приходят всевозможные счета, накладные, транспортные накладные, ЦМРы в различных форматах, тех, которые удобны клиенту. И на разных языках. Поняла. Как эту задачу и сколько времени потребуется вам для того, чтобы запрограммировать такого робота с учетом всех вот этих? Marina is also from logistics company, and she's wondering how much time would you need to teach the robot, to train the robot to extract the data from the invoices, which are on different languages, because they suffer different and forms. different forms and types. Difficult. It's complicated task. It's a complicated task, and you would need to break it down in small packets. So don't handle the whole process in one go. Break it down and work iteratively. So one language maybe after the other, but you can't say. But I would say compared to standard software development methods, you are definitely much faster with a robot. Don't you mind if I also answer as a vendor? Yeah. Я как вендор еще разрешите отвечу. Вот жалко, сегодня ABB нету, потому что они очень крутой наш референс на международном рынке по распознаванию документов на китайском в том числе. И мы сейчас для одного из заказчиков, я пока не могу сказать, ему под NDA, это тоже железные дороги, но другой страны, да, сделали проект как раз по распознаванию, если не ошибаюсь, СМГС называется, да, такие документы есть, по распознаванию китайского языка, даже мы используем там переводчик, да, и роботов, и распознавание. И в среднем проект по автоматизации документов, структурированных, не структурированных, неважно, у нас machine learning есть, да, его можно для любых типов документов использовать, он занимает где-то 6 месяцев. Можно делать и быстрее, но учитывая наши российские реалии, как быстро бизнес согласовывает бизнес-процессы, да, то в принципе это где-то 6 месяцев. А если уже более сложный процесс, то может быть в 9 месяцев, но это зависит от того еще, чаще всего 2 волнами запускаются проекты. Да, у меня вопрос еще, я поняла, вот уточнение с точки зрения робота. Если предположить, что количество форм документов, оно не ограничено в итоге, потому что мы зависим от нашего клиента и от подрядчика. Вот он сегодня писал одну форму документа, мы научили робота, все круто. Завтра приходит новая форма, робот пытается ее считать и не может. В этом случае предполагается интерактив пользователя робота, да, для того, чтобы робот сказал, что я не знаю, что с ним делать, и он его тут же на ходу научил это делать. Задам Рене, а потом еще сама отвечу. So the question is that, for example, their counterparts, they send all the time different types of documents. So it takes time to teach the robot to find the necessary information. Like, do we have this functionality in our solution? Do you use it? We are facing the same problem. Yeah. And we are only working out how to approach this problem in a good way, because we saw that it wouldn't make sense to build thousands of robots for each specific document. So we're still facing this problem. But as the Kofax palette also has a lot of other software solutions, we're trying to utilize this as well. And machine learning can be used for that. Exactly, То есть вот как раз машинное обучение, да, оно используется для таких бегающих полей и постоянно меняющихся темплейтов. Да, то есть мы можем показать вам это решение, уверена, вам понравится. Окей. И последний вопрос с точки зрения трекинга. Вот на 3-м, по-моему, слайде, да, вы говорили о том, что когда вам сотрудникам приходилось ползать по разным сайтам и отслеживать трекинг по самолетам, для того, чтобы потом собирать информацию и предоставлять клиенту. В этом случае робот действовал от логина и лица сотрудника компании, когда заходил на сайт, собирал информацию и прочее. So did the robot act from the name of the real user when it was going online for the website? No. So we specifically use technical users for this, so that they are also identified as robots acting with the different systems. We're not allowed to use
personalized users. То есть им не разрешается использовать персонализированных пользователей, они используют как бы технические логины, пароли для То есть технических они для запрашивали робота. доступ для какого-то типа юзера, который назывался админ там или Ага. там, да? So did и- you request the login and password for admin, let's say, or it was Was like it- name, surname? Yeah. No, so the user, the technical user normally has the same rights as the human would executing this process. He's not an admin, he has restricted rights, but one-to-one. So imagine the robot acting as a human being. He has the same rights, he has the same roles, he does the same thing over and over again. So we give him a restriction. And was his name like robot at We actually gave Schenker.d, them names. We gave them names. for example? For example. Robert, for instance. Nice. Robert. Yeah, and we had a little like a little picture, like a baby robot. Robot was born. Sweet. Окей. Ну, Thank то you. есть вы поняли, да, что они уже называют своих роботов. Это, кстати, хорошая традиция у заказчиков. И, по сути дела, робот имеет те же функциональные возможности, что и человек. Большое спасибо, коллеги.